اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں آج دو بڑی خاص اہم خبریں ریاست مہاراشٹر کی آ رہی ہے۔ جی ہاں، دو بڑی خبریں آ رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ گودی میڈیا اس پر بات نہیں کرے گا، یا یوں سمجھیے کہ گودی میڈیا ایسی خبروں کو چھپانے کا بھی کام کرتا ہے، بالکل مطلب کی دلالی والی خبریں بتاتا ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ مہاراشٹر کی دو بڑی خبریں آ رہی ہے۔ پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ شرڑی کے سائی مندر میں مسلمانوں نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ وہاں کا لاؤڈ اسپیکر بند نہ کیا جائے۔ راج ٹھاکرے کا اگر نفرتی بھونگا بند کر دیا جائے تو ملک میں امن رہے گا۔ خیر، اس پر تھوڑی سی میں بات کر لوں گا۔ اور دوسری اہم خبر اسی پرائم نیوز میں، آج دو خبریں میں ایک ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوسری اہم خبر آ رہی ہے کہ ریاست مہاراشٹر کا ہمارا پڑوسی ڈسٹرکٹ، جو پڑوسی ضلع ہے بلڈانا کے دھاڑگاؤں سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ دھاڑگاؤں میں ایک شیطان نے، جو پڑھا لکھا شیطان ہے، کلیکٹر آفس میں کلرک کا کام کرتا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ پڑھا لکھا انسان ہے، ایجوکیٹڈ ہے، لیکن کہتے ہیں نا، جب دماغ میں نفرتوں کا زہر بھرا ہوا ہو، گوبر بھرا ہوا ہو، گندگی بھری ہوئی ہو، تو پھر پڑھا لکھا آدمی بھی زہر ہی اگلتا ہے، چاہے وہ کسی مفاد کی خاطر اگلے۔ تو بلڈانا کے دھاڑ میں ایک پڑھے لکھے شیطان نے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عجیب عجیب الفاظ سوشل میڈیا پر لکھے، مگر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ وہ تھوڑی سی میں اس خبر پر بھی آپ کو تفصیلی بات کر لوں گا۔ آئیے پہلی خبر شرڑی کے سائی مندر کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شرڑی کا سائی مندر جو ہے وہ ہندو مسلم اتحاد کی ایک علامت بھی سمجھا جاتا ہے، اور یہ انٹرنیشنل فیمس مندر ہے، عالمی شہرت یافتہ ہے، اور بین المذاہب ہم آہنگی کی بھی علامت سمجھا جاتا ہے۔ وہاں پر ایک سبز، ہرا اور ایک زعفرانی پرچم سائی بابا کی وہاں پر لہرایا جاتا ہے، جو تقریباً 125 سالوں سے لہرا رہا ہے، جو ایکتا کا پرتیک بھی ہے۔ آئیے، آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر میں ایک نفرتی بھونگا نکلا، لیکن ہمارا شہر جلگاؤں تو ایک یوں سمجھیے کہ ایکتا کا پرتیک بن گیا۔ پورے ہندوستان میں ہمارے جلگاؤں ضلع اور شہر کا نام روشن ہو گیا کہ ہمارے یہاں تو راج ٹھاکرے کے نفرتی بھونگے کو ہندوؤں نے ہی دفن کر دیا۔ یہاں پر کوئی ماحول خراب نہیں ہوا۔ ویسے پورے مہاراشٹر میں الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر مہا وکاس اگاڑی ہماری ایکتا والی سرکار ہے، تو ایکتا والی سرکار راج ٹھاکرے جیسے جتنے بھی نفرتی زہریلے سانپ ہیں ان کے پھنوں کو کچلنے کا کام کر رہی ہے۔ تو مہاراشٹر میں عید کا تہوار بڑے امن کے ساتھ گزرا۔ عید کے دن ہی ہندو بھائیوں کے دو بڑے تہوار تھے، شاید وہ بڑے پرامن انداز میں گزرے ہیں۔ ہمارے اپنے شہر میں تو ہندو مسلم ایکتا کا ایک عجیب ماحول بنا، لیکن ابھی جہاں راج ٹھاکرے، میں نے تو کہا صاف طور سے عید کے دن بھی کہا کہ راج ٹھاکرے بیچارہ ہے، مرا ہوا نیتا ہے، تھوڑا سا زندہ ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور مسلمان کا نام بڑا برکت والا ہوتا ہے۔ مسلمان کا جو بھی ڈیش ڈیش کھاتا ہے اس کو مزہ بھی آتا ہے اور اس کو شہرت بھی مل جاتی ہے، پبلسٹی، بڑی آسان پبلسٹی مل جاتی ہے۔
तो मुसलमान का नाम बड़ा बरकत वाला है। बड़े बड़े नेता मुसलमानों के खिलाफ बोलकर ही बड़े नेता बने हैं, और इस वक्त तो होड़ लगी हुई है कि जितना इस्लाम के खिलाफ बोलेंगे, जितना मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, जितना कुरान के खिलाफ बोलेंगे, तो फटाफट जितने भी यूँ समझिए कि आतंकी जहन के लोग हैं वो आपको फटाफट कबूल कर लेंगे और अपना नेता बना लेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में राज ठाकरे का नफरती भोंगा पूरी तरीके से कुचल दिया गया। हमारे यहाँ के लाडले मंत्री गुलाबराव पाटिल ने भी कहा है कि महाराष्ट्र के लोगों ने, बल्कि मुल्क के लोगों ने राज ठाकरे को ठेंगा दिखा दिया। बुल्डाना में तो एक वाक़या ऐसा हुआ कि बुल्डाना के हिंदू भाइयों ने बाकायदा मस्जिद के इमाम को मिलकर भोंगा दिया कि ये लो बिंदास भोंगा बजाओ, अजान दो, क्योंकि अजान भी अमन का एक बहुत बड़ा, शांति का एक बहुत बड़ा पैगाम है। तो राज ठाकरे का नफरती भोंगा महाराष्ट्र में चल नहीं पाया है। बड़ा झटके भी राज ठाकरे को लगे हैं। राज ठाकरे की पार्टी से तकरीबन कई लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं, और मुसलमानों ने तो बिल्कुल इस्तीफा मुंह पर फेंक कर मार दिया है कि जो शख्स खुल्लम खुल्ला इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाए, मुहिम बनाए, उसका साथ दिया नहीं जा सकता। कुछ है थोड़े बहुत बेशरम जो अभी भी उसकी पार्टी में बाकी है, लेकिन कई हिंदू ऐसे हैं जो एकता के पुजारी है, अमन के पुजारी है। उन्होंने भी राज ठाकरे को बड़ा ज़बरदस्त तमाचा मारा है। अभी मेरी निगाह में कल्याण डोंबिवली से खबर आ रही है कि शिवसेना के 2 कारपोरेटर ने पार्टी छोड़कर, राज ठाकरे की पार्टी छोड़कर शिवसेना में वो शामिल हो गए, और उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना को उन्होंने अपना लिया। तो खैर राज ठाकरे का नफरती भोंगा दबा दिया गया, बल्कि राज ठाकरे का गला घोंट दिया गया। तो खैर शिरडी से बड़ी खबर आ रही है कि देख राज ठाकरे, तेरे मुंह पर तमाचा है कि शिरडी का साई मंदिर, शिरडी के मुसलमानों ने मेमोरेंडम देकर, महजर पेश करके बिल्कुल इस बात का डिमांड किया है कि साई मंदिर का लाउड स्पीकर बंद ना किया जाए। मुस्लिम कम्युनिटी ने यह मुतालबा किया। आपको याद होगा मैंने आज से 5 दिन पहले एक शॉर्ट क्लिप में बोला था कि ना आरती बंद की जाए, ना भजन बंद किया जाए, बल्कि नफरती नेताओं के नफरती जहरीले भाषणों को बंद किया जाए। इसको बंद करने की ज़रूरत है, तो मुल्क खुद ब खुद विकास भी होगा, तरक्की भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा। आइए एक नफरती जो खबर आई हुई है बुल्डाना के धार से कि वहाँ का एक पढ़ा लिखा जिसकी उम्र गालिबन 32 या ऐसी कुछ तो भी बताई जा रही है, उसका नाम भी मिर्गे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस नालायक को, शैतान को मिर्गी आती होंगी, क्योंकि जब जहन में गोबर भरा हुआ हो, नफरत भरी हो, तो अल्लाह ताला ऐसे ही मारता है। तो ये कलेक्टर ऑफिस में क्लर्क है BS मिर्गे। 3 मई को इसने सोशल मीडिया पर एक घटिया किस्म का मैसेज टाइप किया। प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बीवी की शान में भी अब शब्द कहे। आखिर माहौल ख़राब होते होते बच गया। पुलिस ने सतर्कता से, मुस्तैदी से काम लिया और माहौल ख़राब होने से बच गया। मुस्लिम एक नौजवानों की टोली और एक पूरा डेलीगेशन जो है बाकायदा पुलिस स्टेशन गया, वफ्द गया, जिसमें मोहम्मद असलम जमादार, अब्दुल रहीफ खान उर्फ मौलाना, मोहम्मद आरिफ पहलवान, बिलाल मेमन, अकरम बेग, अब्दुल रहमान मेमन, अकरम कुरैशी, असलम पटेल, सैयद नजीब इकबाल, सलीम मलिक, मुंतजिबुद्दीन, ये तमाम की तमाम का पूरा ग्रुप था। ये पुलिस स्टेशन गए और अमनो अमान के साथ में बाकायदा इस पर गुनाह दर्ज करवाया गया, और अभी खबरें आ रही है कि मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया। धामनगांव बड़े से हमारे रिपोर्टर हाफिज अब्दुल रहीम जो मस्जिद के इमाम है, उन्होंने भी मुझे बताया, और धार से हमारे रिपोर्टर आसिम सौदागर ने भी बताया कि इस शैतान को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि माहौल ख़राब ना हो। खैर मैं ये खबर इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि पूरे मुल्क में ये हवा चलनी चाहिए कि जिसने भी महान पुरुषों की शान में गुस्ताखी किया, ये अमन का दुश्मन है, मुल्क का दुश्मन है, एकता का दुश्मन है। इसलिए मुल्क से गद्दारी का इस पर मुकदमा चलाया जाए और इसको बाकायदा जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि मुल्क में अमन व अमान का माहौल बना रहे। क्योंकि इस वक्त कुछ शैतान ऐसे हैं जो किराए के शैतान हैं, जो सुपारी लेते हैं अमन को ख़त्म करने की, तो इनको दबाना, कुचलना, कड़ी सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। तो खैर ये 2 अहम खबरें थी कि शिरडी के साई मंदिर में लाउड स्पीकर बंद ना किया जाए। हम तो ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी मंदिर का लाउड स्पीकर न बंद किया जाए, किसी मस्जिद की अजान न बंद की जाए, क्योंकि हम जब से पैदा हुए हैं अजान भी सुन रहे हैं, आरती और भजन भी सुन रहे हैं, और कभी किसी को किसी से कोई तकलीफ़ कभी नहीं हुई है। ये राज ठाकरे एकदम घटिया किस्म की, नीच किस्म की सियासत कर रहा है, जिसको हिंदू मुसलमानों ने ठुकरा दिया है, ठेंगा दिखा दिया है। इसलिए हम हुकूमत से कहेंगे कि अजान और आरती न बंद की जाए, बल्कि नफरती लोगों के नफरती भाषणों को, नफरती भोंगों को बंद किया जाए।